زمین پر ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی۔ اچانک گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ اس عورت نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں پر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے لوگ سینہ تان کر بٹن کھول کر سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، یہ اس کی آواز ہے۔ جیسے ہی عورت کو پتہ چلا کہ یہاں پر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور میرے کریم نبی کی عزت اور ناموس کے لیے نوجوان سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، ادھر سے نوجوان میرے نبی کی عزت کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری ماؤں کے حلالی بچے آقا کریم کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہوں اور میرا بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہو؟ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ معاذرت کرتے ہوئے تمام باراتیوں کو کہا، باراتیوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، باراتیوں اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ اب میرے بیٹے کی بارات دلہن کے گھر نہیں جائے گی، میرے بیٹے کی بارات اب لڑکی کے گھر نہیں جائے گی بلکہ سیدھا مدینے کی طرف جائے گی۔ اب میرے بیٹے کی بارات مدینے کو جائے گی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گھوڑی سے نیچے اتارا، ماں نے بیٹے کو گھوڑی سے نیچے اتارا، دلہے کو گھوڑی سے نیچے اتارتے ہوئے ماں نے کہا، بیٹے یہی تو وہ دن تھا جس کے لیے میں نے تجھے جنا تھا، یہی تو وہ دن ہے جس کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، آج بیٹے ماں کا پیا ہوا دودھ حلال کر، بیٹا جاؤ آقا کریم کی عزت اور ناموس کے لیے لڑو، آقا کریم کی عزت پر قربان ہو کر ماں کا دودھ بخشواؤ۔ اگر آقا کریم کی عزت پر قربان نہیں ہوگے تو یاد رکھنا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میرے بیٹے اب تیری شادی دنیا میں نہیں ہوگی، اب تیری شادی آخرت میں ہوگی، اور تیری شادی میں آقا کریم کو دعوت دوں گی، تیری شادی میں آقا کریم تشریف لے کے آئیں گے۔ بیٹے اٹھ، آقا کریم کے نام پر قربان ہو جا، او میرے دلہے بیٹے آقا کریم کی عزت اور ناموس پر قربان ہو جا، تاکہ میں فخر کر سکوں کہ میں عام بیٹے کی ماں نہیں، میں تو محمد کے غلام کی ماں ہوں، میں عام کی ماں نہیں، میں ایک شہید کی ماں ہوں، میں خود پر فخر محسوس کروں گی۔ بیٹے نے ماں کے درد بھرے الفاظ سنے، بیٹے نے ماں کے الفاظ سنے، ہائے فرما بردار بیٹا تھا، حلالی ماں کا حلالی بیٹا تھا، فرما بردار بیٹے نے جیسے ہی ماں کے الفاظ سنے تو اپنا رخ پھیرا، اپنا رخ موڑ کر اس طرف کو چلا گیا جس طرف گولیوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو آقا کریم کی عزت کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھا رہے تھے، گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی ہو چکا تھا۔ کسی نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ او دلہے نوجوان یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا چپ کر، اب تک پڑھتا آیا ہوں، کل تک پڑھتا رہا ہوں، آج عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، کل تک دیکھتا چلا آیا ہوں، آج کچھ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے یہ نوجوان آگے بڑھا، یہ دلہا نوجوان آگے کی طرف بڑھا، اس کی ٹانگ پر گولی لگی، زمین پر گر پڑا، زمین پر گر پڑا، گرجدار آواز میں کہا او ظالم، عشق مصطفیٰ تو سینے میں ہے، تو گولی ٹانگ پر مارتا ہے، او بے وقوف جہاں پر عشق مصطفیٰ ہے تو وہاں پر گولی کیوں نہیں مارتا، اور جہاں عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہوئی ہے وہاں پر گولی مار، تاکہ میرا تن بھی روشن ہو جائے، میرا من بھی روشن ہو جائے، میرا ظاہر بھی روشن ہو جائے، میرا باطن بھی روشن ہو جائے، عرش والا بھی راضی ہو جائے، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، تو میرے سینے پر گولی کیوں نہیں مارتا؟ یہ نوجوان بڑی ہمت کے ساتھ ایک بار پھر سے اٹھا، اپنے سینے پر گولیاں کھاتا رہا، سینے پر گولیاں کھاتا رہا، اتنی گولیاں کھائیں کہ سینہ گولیوں سے زخموں سے چور چور ہو گیا، زمین پر گرا، آقا کریم کے نام پر شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا، توجہ طلب بات ہے جوانو، جب اس کی لاش اس کی ماں کے سامنے رکھی گئی تو ماں نے غور کیا، ماں نے دیکھا کندھے پر ایک نشان بھی نہیں تھا، کندھے پر ایک گولی بھی نہیں تھی، جتنی بھی گولیاں لگی تھی سینے پر لگی تھی، تمام کی تمام گولیاں سینے پر کھائی ہوئی تھی۔ ماں نے بجائے رونے کے کہا او میرے لال، آج اگر تو نے سینے پر گولیاں نہ کھائی ہوتی میں تجھے اپنا دودھ معاف نہ کرتی، آج اگر تو
कंधे पर गोलियां खाई होती, मैं तुझे कभी भी अपना दूध माफ न करती। शुक्र है कि तूने सीने पर गोलियां खाकर माँ का सर फखर से बुलंद कर दिया। फिर एकदम माँ ने अपना सर उठाया, गिरदो नवाह रोती हुई औरतों की तरफ देखा, देखकर कहने लगी, ओ औरतों, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों अरमान कर रही हो? तुम मेरे बेटे की जवानी को क्यों रो रही हो? आज का दिन रोने का दिन नहीं है, ये वक्त मेरे बेटे को रोने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त तो मुझे मुबारक देने का वक्त है, इसलिए कि मैं किसी आम की माँ नहीं, मैं तो मोहम्मद के गुलाम की माँ हूँ। मैं आम की माँ नहीं, मैं तो शहीद की माँ। मुझे मुबारकबाद दो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद के नाम पर कुर्बान हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया। मैं तो उस नौजवान की माँ हूँ जिसके बेटे ने सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया। आका करीम की नामोज के लिए, इज्जत के लिए सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया कि जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जब बात नबी की नामोज की आ जाए, तो फिर अपनी जान की परवाह भी मत करना, अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना। जब आका करीम की इज्जत की बात आ जाए, फिर अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना, अपना उठना बैठना जागना सोना ऐशो आराम अपनी जवानी आका करीम के नाम कर देना। हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? जे इश्क नबी नहीं सीने विच वत रास ईमान दा मतलब क्या? वत हिंदुस्तानी ठीक हासे इतने नुकसान दा मतलब क्या? जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? अल्लाह अकबर। वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, मुकद्दस और बाबरकत औरतें जिनकी गोद में बच्चे नहीं पलते थे, इस्लाम पलता था। वो बच्चों को कहाँ पालती थी? वो तो इस्लाम को पालती थी। अल्लाह अकबर। वो औरतें जिन पर इस्लाम फख्र करता था कि ये हैं वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनके सदके मैं इस्लाम को उरूज मिला है। एक तरफ वो औरतें हैं, एक तरफ आजकल की औरतें हैं। एक तरफ बेटे को दूध पिला रही हैं, दूसरी तरफ टीवी पर नजरें जमी हुई। इधर से बेटा दूध पी रहा है, उधर से टिकटॉक पर नजरें जमी हुई है, फेसबुक पर नजरें जमी हुई, गंदी और फहश फिल्में देख रही। मैं कहता हूं एक तरफ माँ बच्चे को दूध पिला रही हो, दूसरी तरफ माँ की नजर गंदी फिल्मों पर जमी हुई हो, तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, वक्त के बायजीत नहीं बन सकते। परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, बदमाश तो बन सकते हैं, गुंडे बन सकते हैं, चोर बन सकते हैं, वक्त के गौस नहीं बन सकते, नेक सीरत नहीं बन सकते। आज माँ कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बाप कहता है नहीं नहीं डॉक्टर नहीं इंजीनियर बन जाए। माँ बेटे को डॉक्टर तो बनाना चाहती है, इंजीनियर तो बनाना चाहती है, लेकिन बेटे को मोहम्मद का गुलाम नहीं बनाना चाहती, हाफिज कुरान नहीं बनाना चाहती, कारी कुरान आलिम दीन नहीं बनाना चाहती। तुम में से कौन सा खुशकिस्मत इंसान है जो अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए ना बनाए मोहम्मद का गुलाम जरूर बनाना चाहता? याद रखना, तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो बुढ़ापे में तुम इस बेटे के सामने डर डर के बात करोगे कि कहीं बेटा हमसे नाराज ना हो जाए। अगर ये हमसे नाराज हो गया तो फिर ये तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। और अगर तुम अपने बेटे को मोहम्मद का गुलाम बनाते हो, अगर तुम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते हो, तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा हाफिज कुरान बेटा फिर तुम्हारे आगे डर डर के बात करेगा, डर डर के बात करेगा कि कहीं वालिदैन मुझ पे नाराज ना हो जाए। अगर माँ बाप मुझ पर नाराज हो गए तो मैं मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? आज अफसोस से कहना पड़ रहा है, माँ मौलवी के पास बैठी है, बाप पीर के कदम चूम रहा है, पीर साहिब के कदम दबा कर कहता है पीर साहिब क्या करूं, औलाद नाफरमान निकली है, औलाद दुख देती है, दर्द देती है। 2 साल पुरानी खांसी लगी है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात तारे गिनते गिनते गुजरती है, दिमाग में एक ही सोच गर्दिश करती रहती है कि मैंने औलाद के लिए क्या किया और औलाद ने मेरे साथ क्या किया। मैंने खून पसीना एक करके औलाद को अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, और औलाद ने मुझसे मेरा हाल तक ना पूछा, मेरा हाल तक ना पूछा कि अब्बा तेरा वक्त कैसा गुजर रहा है, तेरी तबीयत कैसी
तेरी खांसी रुकी है या नहीं रुकी? अब्बा तेरे पास दवाई के पैसे हैं या नहीं है? पीर साहिब मेरे सीने पर दुखों के अंबार लगे हुए, दर्दों के अंबार लगे हुए, मेरे सीने पर दुखों का बोझ है, दर्दों का बोझ है, मगर दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। दुआ करो कोई हमदर्द मिल जाए जिसे मैं अपना हाल सुनाऊं, मेरे सीने का बोझ हल्का हो जाए। लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किसी भी मेरा हाल न सुनिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा, हुन गल चाला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच विछोड़े रह गए। बाप रो कर कह रहा है, अगर बेटे से दवाई के लिए पैसे मांग भी लूं तो आगे बेटा ऊंची आवाज में कहता है, ताना देते हुए कहता है, ओए अभी तो 10 लाख का जहेज देकर तेरी बेटी की शादी की, तेरा फर्ज उतारा है, ओए 10 लाख लगाकर तेरी बेटी की मैंने शादी की, और अब तुझे दवाई के लिए पैसे भी दूं? ये सारा ठेका मैंने उठा रखा है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या छोटे बेटे मर गए, उनके पास नहीं जा सकते, उनसे कुछ नहीं मांग सकते? पीर साहिब क्या करूं, किधर जाऊं, कौन से जतन करूं? मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई किसी का मददगार नहीं है। औलाद हो, भाई हो, कोई भी हो, अल्लाह के सिवा कोई किसी का मददगार नहीं। अल्लाह के सिवा कोई किसी के दुख सुनने वाला, अल्लाह के सिवा कोई किसी के दर्द सुनने वाला नहीं है। रोंदी रही इंसानियत, इंसान खिलता रह गया, आदमी दी सोचते हैवान खिलता रह गया। मैं कुलूता बद गया है तेरा बंदा ए खुदा, करके मुंह आसमान दूं शैतान खिलता रह गया। मेरा माना छोड़ के मानीदा माना कर गिदिस, अज दे मुल्ला दे उते कुरान खिलता रह गया। ला इलाहा लेंदे लेबल जुर्म दी बंदूक ते, ए जे दहशत गर्द ते ईमान खिलता रह गया। बा अमल कई दो जखी ते बेअमल जन्नत गया, नीत शाकिर देख के दरबान खिलता रह गया। खुदारा मेरे भाइयों, जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम मत देना, जिंदगी में कोई ऐसी गलती मत करना कि तेरी गलती की वजह से, तेरी घटिया हरकत की वजह से तेरे बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले ना रूंधी जाए। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि वालिदैन की खुशी में अल्लाह की खुशी है, वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। वालिदैन नाराज हो गए तो फिर सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहो, वालिदैन नाराज हैं तो सारी जिंदगी क़याम करते रहो, रुकू सुजूद करते रहो, हज करते रहो, ज़कात देते रहो, किसी खाते की इबादत नहीं है। वालिदैन को नाराज करके की जाने वाली इबादत किसी खाते की नहीं है। सबसे पहले अपनी माँ को राजी करो, अपने बाप को राजी करो। हजरत अली फरमाते हैं, जिंदगी में कभी फुर्सत मिले तो अपने बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ जाया करो, इनसे इनका हाल चाल पूछ लिया करो, इसलिए कि बूढ़े वालिदैन के साथ गुजरा हुआ वक्त तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगा। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए बाप की उंगल पकड़ के ईदगाह की तरफ जा रहा था, तो जाते जाते रास्ते में मैंने देखा कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे, बच्चे खेल रहे थे। मैंने बाप की उंगल छोड़ी, खेल कूद में मस्त हो गया, काफी देर खेलता रहा, काफी देर खेलता रहा। जब खेल से फारिग हुआ, खेल खत्म हुआ, तो मैंने देखा ओह मेरा बाप कहाँ है। फिर मैं रोने लगा, मैं चीखने लगा, हाय मैं बाप से जुदा हो गया, मैं तन्हा रह गया, मैं अकेला रह गया, मैं बाप से अलग हो गया, अब कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा, कौन से जतन करूंगा, हाय मैं तन्हा रह गया, अकेला रह गया। इस तरह की बातें कर रहा था और मैं ज़ारो कतार रो रहा था। इतने में उधर से मेरा बाप भी मुझे ढूंढते ढूंढते आ निकला। मेरे बाप ने मुझे कहा, ओ सादी मैंने तुझे कहा नहीं था मेरी उंगल नहीं छोड़नी, और मैंने तुझे कहा नहीं था बाप की उंगल नहीं छोड़नी। और नादान तुझे पता नहीं है कि जो बाप की उंगल छोड़ता है वो अकेला ही रह जाता है, जो बाप की उंगल छोड़ता है वो तन्हा रह जाता है। जवानों, तो कौन से मुबारक हाथ हैं जिन मुबारक हाथों में बूढ़े बाप की बूढ़ी सी कमजोर सी उंगल है, जिनके हाथों में बूढ़े बाप की बूढ़ी माँ की उंगल है, वो हाथ क़यामत तक सलामत रहेंगे। जिनके हाथ में बूढ़े बाप की उंगल नहीं है, तो वो दिल के कानों से, गैरत के कानों से सुन ले कि बाजार में हर चीज मिल जाती है, मगर बूढ़े बाप का प्यार नहीं मिलता, बूढ़े माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा काश मेरी माँ जिंदा होती, हाय काश मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती, मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, मैं नमाज की हालत में खड़ा होता, मैं क़याम में होता, रुकू में होता, सजदे में होता। इतने में मेरी माँ मुझे आवाज लगाती, ओ बेटे मोहम्मद
میں نماز کی حالت میں ہوتا، اتنے میں میری ماں مجھے آواز لگاتی، او بیٹے محمد، او بیٹے محمد۔ میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ بیٹے، جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا، 7 حج کرائے، کندھے پر اٹھا کے بوڑھی ماں کو 7 حج کرائے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید ہی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ رات کو سویا ہوا تھا، آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او نادان، سخت سردی تھی، باہر جاڑا تھا اور تو ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا، پخانے سے تو نے بستر گندا کر دیا۔ سخت سردی میں تیری ماں بستر سے اٹھی، اس نے تجھے دھویا، تیرے بستر کو دھویا۔ غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، ایک ہی بستر تھا، وہ بھی گیلا ہو گیا تھا۔ اب سخت سردی میں، شدت کی سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، تیری ماں نے کیا کیا؟ خود گیلے بستر پر سو گئی اور تجھے اپنے چھاتی پر سلا دی۔ خود گیلے بستر پر سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پر سلا دیا۔ او نادان، تو کہتا ہے میں نے اپنی بوڑھی ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ او نادان، ابھی تو اسی رات کا حق